الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا الممجد، بشيرنا المصدق، نذيرنا المؤيد، المصطفى الأمجد، محمود الأحمد، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال عنهم الرسول: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومبغضيهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم من أول يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. صلوا على محمد وآل محمد. हमारा बधाई दिल अटाने करबला में छे जो लोग ज़ियारत किया छे खुदा ताला ए लोगों ने ज़ियारत ने कबूल फरमावे। जो लोग ज़ियारत नहीं किया सफर इंशाअल्लाह ताला अगली बरस मौको मिले कि कोई पण टाइम आपरे अबा अब्दुल्लाह हुसैन की ज़ियारत नसीब फरमावे। आ एक दुआ जेवी मनकबत छे कि जे मारा भाई पोते लेखा छे અને એ જનાબે અબુલ ફઝલ અબ્બાસ ની શાનમાં છે।
એક તસવ્વુર કરવાનું છે અમે કે આંખ બંધ કરીને વિચાર કરીએ કે અમે જનાબે અબુલ ફઝલ અબ્બાસની દરેકની બાજુ બેઠા છીએ. ત્યાં ઇમામ હુસૈન અને હઝરત અબુલ ફઝલ અબ્બાસના વચ્ચે જે મકાન જે છે એને કહેલાય છે બૈનુલ હરમૈન. અને જે માણસ ત્યાં બેસે છે એની જે શાંતિ મળે છે, એની જે દુઆઓ મુસ્તજાબ થાય છે ત્યાંથી, એ જગ્યા એક જન્નતનો ટુકડો છે. અને એમાં રિવાયતો બી ઘણી છે કે કરબલા એક જન્નતનો ટુકડો છે. તો હાલો આપણે બધાય મળીને અમારા દિલની સાથે કરબલા જાય અને અબુલ ફઝલ અબ્બાસની દરીમાં જઈને પકડીને દુઆ માંગે કે અમારી હર મુશ્કેલને મુસીબતને આસાન ફરમાવે. નામે અબ્બાસ વસીલા હૈ હર દુઆ के लिए. नामे अब्बास वसीला है हर दुआ के लिए. इसमें आज़म है ये मोमिन की इल्तिजा के लिए. नामे अब्बास वसीला है के लिए. जब भी गाजी के अलम पर कभी पड़ जाए नजर, जब भी गाजी के अलम पर कभी पड़ जाए नजर, अपने हाथों को उठाओ सभी दुआ के लिए. नामे अब्बास वसीला है हर दुआ के लिए. क्यों ना हो नामे अलमदार जहां में ऊंचा, क्यों ना हो नामे अलमदार जहां में ऊंचा. इसको मांगा ही था, इसको मांगा ही था हैदर ने करबला के लिए. नामे अब्बास वसीला मांगना है जो अलमदार के दर पर मांगो. मांगना है जो अलमदार के दर पर मांगो. मोजिज़ा नाम है, मोजिज़ा नाम है ये दर्द लादवा के लिए. नामे अब्बास वसीला है हर दुआ के लिए. और मांगो अब्बास से तुम दे के सकीना की कसम. मांगो अब्बास से तुम दे के सकीना की कसम. यही एक खास, यही एक खास तरीका है हर अता के लिए. नामे अब्बास
सर झुकाया है तेरे दर पे बस दुआ के लिए, नाम अब्बास वसीला है हर दुआ के लिए। अभी आती है ये नक़वी को सदा अभी आती है ये नक़वी को सदा कानों में, अभी रोती है सकीना यूं ही चचा के लिए, नाम वसीला है हर दुआ के लिए। इसमें आज़म है ये मोमिन की इल्तिजा के लिए, नाम अब्बास वसीला है हर दुआ के लिए। એક બે શેર તમે સંભળાવી દો, પછી આપણે આગળ વધે ઇમામ હુસૈનની શાનમાં કે શાયર લખે છે, ગમ કા ઇલાજ इसके सिवा और कुछ नहीं, गम का इलाज इसके सिवा और कुछ नहीं, खाके शफा है मेरी दवा और कुछ नहीं, खाके शफा है मेरी दवा और कुछ नहीं। उसने कहा कि दीन की तारीख पूरी लिख, उसने कहा कि दीन की तारीख पूरी लिख, मैंने फकत हुसैन लिखा और कुछ नहीं। हुसैनियत यजीदियत अहले बैत ने दुश्मनों पर और खुशनुदी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बा आवाज बुलंद सलावत। બે ચાર દિવસથી અમે ગુફ્તગુ કરી રહ્યા છે, વાત કરી રહ્યા છે કે ફેમિલી યુનિટ અગર સ્ટ્રોંગ હોય, એક ફેમિલી યુનિટ અગર એકદમથી સ્ટ્રોંગ હોય તો એ ફેમિલી યુનિટ ખુદાના બાજુ જઈ અને કાફી કામયાબી હાસિલ કરી શકે છે। ફેમિલીની અંદર જે પણ મેમ્બર્સ છે, ફેમિલીની અંદર માં છે, બાપ છે, ભાઈ બહેન, બચ્ચાઓ, બધાય દીકરાઓ, વાઇફ ને હસબન્ડ બધાય એકબીજા સાથે મવદ્દત અને રહમતની સાથે અગર રહે તો એ બહુ દૂર પહોંચી શકે છે। ભલે ઘર જુદા જુદા હોય એમાં કોઈ વાંધો નથી, ઇસ્લામને કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી એની અંદર, બસ એ શું રેકોમેન્ડેશન દે છે કે દિલ એક હોવું જોઈએ। ઘર ભલે વિખરેલા હોય, બચ્ચાઓ બાળે ભણતા હોય, બાપ માં જુદા હોય, પણ અગર દિલ એક હશે તો બધાય એક હશે। યુનિટી જે છે, ઇત્તિહાદ જે છે, એની ઉપર તો આખો અશરો ખપે કોઈને ઉલમાએ કિરામની। લેકિન અગર ફેમિલીની અંદર ઇત્તિહાદ હોય, ફેમિલીની અંદર યુનિટી હોય તો એ ફેમિલી કેવી ફેમિલી કહેવાય। જેવી રીતના આપણે શીખીએ છીએ કુરાને મજીદમાંથી, આપણે જોઈ છે કે આપણા અહલુલ બેતની ફેમિલી કેવી રીતના રહી છે। આપણે જોઈ છે કે રસૂલે ખુદા, બીબી ફાતિમતુઝ ઝહરા, ઇમામ અલી મુર્તઝા, હસન અલ મુજતબા, હુસૈન શહીદ બિકરબલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ અજમઈન કેવી મોહબ્બત સાથે રહી છે, કેવી લવની સાથે રહી છે। કોઈ મેમ્બર ઓફ ધ ફેમિલીને કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ પડે તો બધાય ઊભા રહી જાય। એવું કોઈ દિવસ બન્યું જ નથી, કોઈ દિવસ બન્યું જ નથી કે કોઈ એક ફર્દને મુસીબત પડે અને બીજા લોકો શાંત બેઠા હોય। કોઈ દિવસ એમ થયું નથી આપણી આહલુલ બેતની અંદર। અને આપણે એ લોકોના માનવા વાળા છે। અગર આ લોકો આપણા રોલ મોડલ નહીં હોય તો કોણ હશે? કોણ હશે અમારા રોલ મોડલ?
સ્ટેપ આગળ વધારે છે કે જો કુરાન મજીદ જે છે, હું પહેલે કહી ચૂક્યો છું કે એ ખાલી વાંચવાની કિતાબ નથી, ગાઈડન્સ ને હિદાયત લેવાની કિતાબ છે. ખાલી વાંચવાની માટે નથી. સવાબ છે વાંચવામાં, કોઈ શક નથી, પણ એમાંથી મોતિયું ઉપાડવાની વાત છે. એ કુરાન મજીદની અંદર અમે સિસ્ટમ જોઈ છે. 4 કે 5 આયતો તો આવી મારા નજરના સામે આવી ગઈ છે, અને મને ખાતરી છે ઘણી હસી ઉલમાએ કિરામે બેઠા છે અહીંયા, કે ખુદાવંદ તઆલા કહે છે કે કોઈની ઇબાદત નહીં કરો સિવાય મારી. લા તુશરિક બી, મારા સાથે શિરક નહીં કરો. એની ફૌરન બાદ શું કહે છે? વબિલ વાલિદૈન ઇહસાન. પછી તમારા માં અને બાપની સાથે ઇહસાન કરો. હવે આજે આપણે ફોકસ આખો આના ઉપર છે. કુરાન મજીદમાં મિસાલ ઘણા છે. હું 2 મિસાલ કુરાન મજીદથી લઈશ, 3 મિસાલ કુરાન મજીદથી લઈશ, અને 1 મિસાલ કરબલાથી લઈશ. એક છે જનાબે નૂહ, એક છે જનાબે લૂત. એ લોકોના 2 છોકરાઓ ફરજંદ. જનાબે લૂત ખાના અબ્દૈન સાલિહીન, પૈગંબર હતા અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા, સાલેહ બંદા હતા, પણ એ લોકોના છોકરાઓ ગુમરાહ. કુરાન મજીદમાં છે. પણ છતાંય જનાબે નૂહને બાપને દયા આવે છે એના છોકરાના ઉપર, અને જ્યારે કશ્તી, જ્યારે વરસાદ પડે છે તો ખુદાને કહે છે, એ અલ્લાહ, આ મારો છોકરો છે, એને હું બચાવું. ખુદા એને કહે છે, ના, આ તારા આહલમાંથી નથી, મૂકી દે. એ ડૂબી જાય છે. કહેવાનો મકસદ એ કે બાપના દિલની અંદર મોહબ્બત એના છોકરા માટે હતી, ભલે ગુમરાહ. જનાબે લૂતનો એવી રીતના સ્ટોરી છે કે એના છોકરાએ ગુમરાહ થઈ ગયા. આપણે જોઈ જનાબે ઇસ્માઈલ અને જનાબે ઇબ્રાહીમની સ્ટોરી. આ સ્ટોરીમાં અગર આપણે જોઈએ તો આપણે શું મળે છે કે જનાબે ઇબ્રાહીમ, જનાબે ઇસ્માઈલ જ્યારથી જનૈમાં હતા, જનાબે ઇસ્માઈલ એના સાથે રહ્યા છે. સાથે એને ઉગાડ્યા, પડવાન ચડાવ્યા. કાંઈ પણ તકલીફ હોય બાપ ઉભો રહે, ત્યાં ને ત્યાં બાપ સાથે દીકરો હાલતો હોય. એક જમાનો એવો આવ્યો કે કુરાન મજીદ કહે છે કે જનાબે ઇબ્રાહીમને અમે મુબ્તિલા કર્યા. એક એવો ઇમ્તિહાનમાં કે આજના બાપને અગર એવા ઇમ્તિહાનમાં મુબ્તિલા કરે તો બાપ તો શોકમાં જ મરી જાય. શોકમાં જ મરી જાય. શું ઇમ્તિહાન હતું? યા બુનૈય ઇન્ની અરા ફિલ મનામ અન્ની અذبحك. એ મારા દીકરા, મને સપનું આવ્યું છે કે હું તને ઝબાહ કરું છું. ઝબાહ કહેવાય છે કે પૈગંબર જ્યારે સપનું જોઈ તો એ સપનું સાચું હોય. એ સપનું જોયા, એ મારા ફરઝંદ, એ મારા દીકરા, યા બુનૈય, એ મારા દીકરા, ઇન્ની અરા ફિલ મનામ અન્ની અذبحك ફંઝુર માઝા તરા. હવે તું બેસ ને તું હવે મારા સાથે સલાહ કર કે તને શું લાગે છે, હું શું કરું. એક લેસન અહીંયાથી શું છે કે કેવી રીતના બાપ એના દીકરાની સાથે વાત કરે છે. મને લાગે છે ફેબ્રુઆરીમાં હું આ 2-4 પોઈન્ટ્સ નાખી દીધો, તો પણ આજે જરાક આપણે વધારે ખોલીને આમાં વાત કરશું. જો કે છોકરો અને બાપ કેવી રીતના વાત કરે છે. યા બુનૈયા, એ મારા દીકરા, એ મારા ફરઝંદ. એમ ના કે એ ઇસ્માઈલ આવો, નહીં, મુહબ્બતની સાથે બોલાય, અને એક શોકિંગ વાત કરવાની માટે બોલાય કે આવી રીતના સ્ટોરી છે. એનો છોકરો શું કે, જનાબે ઇસ્માઈલ શું કે, બાબા જે હુકમ તમે આવ્યો છે એ નિભાવો. સતજિદુની ઇન્શાઅલ્લાહ મિનસ સાબિરીન. તમે મને સબર કરવામાંથી પાવશો. બરાબર છે અહીંયા સુધી? આ સ્ટોરી નંબર 3. સાથે સાથે અમે જોઈએ કરબલાની અંદર કે ઇમામ હુસૈન જ્યારે એ લોકો જાતા હતા કરબલાની તરફ, તો અલી અકબર હતા ત્યાં, જનાબે કાસિમ હતા, ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન હતા, બીબી ઝૈનબ હતા, બીબી રૂકૈયા, બધા હતા. એક જગા એવું આવ્યું કે જ્યારે અલી અકબરે ઇમામ હુસૈનને પૂછ્યા, અવલસના અલલ હક યા અબતી, એ મારા બાપ, એ મારા ફાધર, એ મારા વાલિદ, આપણે શું હકમાં નથી?
શું કે જનાબ ઇમામ હુસૈન? આપણે હકમાં છે. પછી એને પૂછે છે કૈફ તરલ મૌત, તને મોત કેવી લાગે છે? કે બાબા મને મોત તો મીઠી લાગે છે, એમાં કોઈ શક નથી. સતજિદુની ઇન્શાઅલ્લાહ મિન અશ-શાકિરીન. એ બાબા તમે મને શુકર કરવા વાળામાંથી પાવશો અગર મને શહાદતનો દરજ્જો મળે. કહેવાનો મકસદ શું છે કે જો બે બાપ એવા હતા કે જેના દીકરા ગુમરાહ હતા, બે બાપ એવા છે કે જેના દીકરા એવા હતા કે જે બાપ કહે દીકરો તૈયાર છે જાન દેવાની માટે, હયાત દેવાની માટે તૈયાર છે દીકરો. એમાં શું છે કે બે વસ્તુ મળે છે. બાપ અને દીકરાનો રિશ્તો હોવું કેવું જોઈએ, કેવું રિશ્તો હોવું જોઈએ. આયા ખુદાવંદ તાઆલા બાપને માને જ્યારે દીકરો દે છે તો એક નોકર દે છે કે એક સાથી દે છે કે એક કોણ દે છે, શું દે છે? આપણે છે હદીસોમાં છે, કુરાને મજીદમાં છે કે કેવી રીતના આપણે છોકરાઓને મોટો કરે અને કેવી રીતના છોકરીઓને મોટો કરે. બાપની જિમ્મેદારી છે કે ખાલી પૈસા ને કપડા ને ગાડી ને સ્કૂલના પૈસા ના દે, બલકે એને દીન ભી શીખાડે, એને મોહબ્બત અહલુલ બેત ભી શીખાડે, એને દીન ભી શીખાડે, એને અહકામ શીખાડે, એને ફિક્હ શીખાડે. હવે એક બીજી વાત હોય કે બાપને પોતાને ખબર ના હોય કે દીન શું છે, એ બીજી વાત છે. કે બાપને ખબર નથી કે હું નમાઝ કેમ પઢું, કે કેવી રીતના પઢાય, કે તસ્બીહાત અરબા શું છે, કે હજના અરકાન શું છે, કે અમર બિલ મારૂફ શું છે કે નહીં, અને હું બચ્ચાને શું શીખાડીશ. કોઈક દિવસ એવું આવ્યું કોઈની જિંદગીની અંદર કે છોકરાની મદ્રસાની બેગ પકડીને ખોલીને કે બેટા મને દેખાડ તો શું આજે ભણ્યું. કદાચ પોતે શીખી લે સાથે કોઈક દિવસ એની ખાલી ઈ જિમ્મેદારી નથી. અને આપણે જોઈ આજે આખી દુનિયાની અંદર જેટલા બાપ છે દુનિયામાં, લોકોને ખુદા સલામત રાખે, પણ આ લોકો જે એજ્યુકેશનમાં ખર્ચો કરે છે, જે કપડામાં ખર્ચો કરે છે, જે પૈસામાં ખર્ચો કરે છે, એટલો જ ખર્ચો એ દીની તાલીમની માટે નથી થતો. એ એક સવાલ છે કેમ? પછી જ્યારે છોકરો મોટો થાય, જ્યારે છોકરાની ઘરની અંદર પ્રોબ્લેમ હોય, મબદ્દત અને રહમત ના હોય, તો કોનું વાંક છે? છોકરો જોયો નતો કે મોહબ્બત શું છે, છોકરો જોયો નતો કે તરબિયત શું છે, નથી જોયો. એક વાક્યો છે, બહુ દિલ દુખેલો વાક્યો છે આ, પણ આજ 21st સેન્ચુરી 2013માં છે, અમે આજનો કિસ્સો છે કે એક છોકરો નાનો 6-7 વર્ષનો એક દિવસ ભોબાયો એના બાપને રાતના કે આવે ઘરે તો હું એને જરા પકડું બેસું. સવારના 6 થી લઈને બાપ કામે, સાંજના 9 વાગે આવે. ઠીક છે, ઇબાદત છે, કમાવે છે કોની માટે? ફેમિલીની માટે. બહુ સારું, કરો, કમાવો, ઇબાદત છે. છોકરો ભોબાયો, બાપ જયારે ઘરે આવ્યો તો સીધો સૌથી પહેલો સવાલ, સૂતો કેમ નથી? કાલે તારી સ્કૂલ છે, કેમ સૂતો નથી? છોકરો કે તમે ખબર તો કે જા સુઈ જા. વટાઈ ગયો, સુઈ ગયો. બીજા દિવસે એમ જ થયું. ત્રીજા દિવસે બાપ એને કે તને ખપે છે શું? તું કેમ જાગે છે આટલી રાત? શું છે તને પ્રોબ્લેમ? તો છોકરો એને કહે છે બાપા તમે દુકાનમાં કે તમે કામમાં જાઓ છો, તમારા કલાકના પગાર શું છે? તમારો પગાર કેટલું છે કલાક? એ કે મારો પગાર છે ધારો કે $20 કલાકના. એ કે બાપા મને $10 દેશો તમે? બાપ વધારે ગુસ્સે થયો, આટલી દિવસ તું જાગે છે, મને $10 માંગવાની માટે? તારી માને નથી કહી શકતો કે મને મેસેજ દે? નથી દેવું, જા સુઈ જા. છોકરો વટાઈ ગયો. બાપને જરા રહેમ આવ્યું. આખર બાપ બી રહમકાર દિલ છે, એને રહમ આવ્યો. છોકરાના પાસે ગયો, $10 કાઢી છોકરાને કે બેટા આ $10 છે, રાખી લે. છોકરો ખુશી ખુશી ઉઠો, તકિયાના નીચેથી એક બીજો $10 કાઢ્યો. બાપને કે આ $20 છે, મને તમારો કલાક, તમારો કલાક દ્યો મને બાપ.
મને બેસાડો તમારા સાથે, મને શીખાડો કે દુનિયામાં શું થાય છે, મને મોહબ્બત દેવો, મને તમે દેખાડો દુનિયામાં શું છે શું નથી, મને દીનની તાલીમ દેવો, મને કુરાનના અહકામ શીખાડો, મને નમાઝ પડતા શીખાડો. મદ્રેસાના જ ઉપર ખાલી બસ મદ્રેસો. સૌથી પહેલો મદ્રેસો બચ્ચાનું ઘરની અંદર છે. કોઈ શક છે? સૌથી પહેલો મદ્રેસો ઘરની અંદર. જે ઘરમાં શીખશે એ જ શીખશે. મદ્રેસો એક સપ્લિમેન્ટ છે. આપણે જ્યારે જોર ન હોય તો શું ખાય? વિટામિન, જોર માટે. પણ ખાલી વિટામિન ના ખાય ત્યારે આપે, જ્યારે જોર ન હોય ત્યારે વિટામિન ખાય. મદ્રેસો એક વિટામિન જેવું છે. જોર જે છે ઘરમાંથી મળવું જોઈએ. મદ્રેસાના ઉપર બિલકુલ એતમાદ જે છે કે ડિપેન્ડન્સ થઈ જાય માણસ મદ્રેસાના ઉપર કે મને તો કઈ શીખાડવું નથી છોકરાને, એ મદ્રેસામાં શીખી આવશે. ન બને, ન થાય. ઇમામ અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ સલાવતુલ્લાહી વ સલામુ અલૈહ એમની છોકરી બીબી ઝૈનબને કુરાન પોતે શીખાડ્યા. એમના બચ્ચાઓને અહકામ પોતે દીધા. આ આપણે ફોલો કરવાનું છે. આજે બચ્ચાઓ રોય છે બીજા કે ક્યાં છે મારો બાપ? ધંધામાં પડી ગયો છે. સવારના 5 વાગ્યાથી લઈને રાતના 9 વાગ્યા સુધી બસ ધંધો. ધંધાના અલાવા ઘર બી છે, બચ્ચાઓ બી છે, પાયડી બી છે, બાપ બી છે ને મા બી છે ને બહેન બી છે, બધાય છે ને બધાયનો હક છે. અગર એ લોકોના ઉપર ધ્યાન નથી આવે તો ક્યાં ધ્યાન દેશું? બસ કામ ધંધામાં. અને જિંદગી જ્યારે પતશે તો એક માણસ એક સ્ટેટિસ્ટિક્સ થઈ જશે. સ્ટેટિસ્ટિક કેટલા આવ્યા, કેટલા ગયા, કેટલા કમાણા, કેટલા મૂકીને ગયા, વટાઈ ગયા. પણ જે સ્ટ્રોંગ ફેમિલી નથી મૂકીને ગયા એ લોકો આજ સુધી ભૂગતે છે. બચ્ચાનો દિલ નાનો હોય છે. બચ્ચાનો દિલ એક એવો દિલ હોય છે કે જેને પકડીને આપણે છે ને એને નર્ચર કરવાની જરૂર છે, ઉગાડવાની જરૂર છે. સૈયદ મહદી અલ હકીમ અલ્લાહુ મકામહુ આયતુલ્લાહ મોહસિન અલ હકીમના ફરઝંદ કે જેને સુડાનમાં શૂટ કરી નાખ્યા હતા સદ્દામ લોકો એ ટાઈમ પર, એ જનાબ એક દિવસ હું સ્ટોરી કરીને કોઈ સામાન લાગે છે પણ સાંભળી લ્યો કેમ કે બહુ એપ્ટ સ્ટોરી છે કે એ કોઈ દિવસ કોઈના ઘરે બેઠા હતા અને એ તૈયાર થઈને લેક્ચરની માટે બેઠા હતા, જાતા હતા લેક્ચર દેવા. છોકરો આવ્યો કોઈ અને એ આઈસ્ક્રીમ કે ચાય જે પણ હોય એના ઉપર પછાય અને બાપ બેઠો તો છોકરોને એને મારવા માંડ્યો ને પીટવા માંડ્યો ને કાઢી નાખ્યો રૂમમાંથી. છોકરો રોઈને વટાઈ ગયો. સૈયદે ને જોયા કઈ કીધા નહીં. છોકરો જયારે વટાઈ ગયો તો બાપને કહે છે, સાંભળ, આ કપડા તો ધોવાઈ જશે મારા ફ્રેન્ડ, મારા દોસ્ત. આ છોકરાનો દિલ કોણ ધોશે? આ છોકરાનો દિલ કોણ ધોશે? એનાથી વધારે ગંભીર તમે સ્ટોરી સંભળાવો, એનાથી વધારે દુઃખ ભરી સ્ટોરી તમે સંભળાવો. એક જણ માણસ હતો, નવી ગાડી લીધું. 4 વર્ષનો છોકરો હતો એનો. 4 વર્ષના છોકરામાં કેટલી બુદ્ધિ હોય, કેટલી બુદ્ધિ હોય. એ નવી ગાડી લીધો, ગાડી પાર્ક કરેલી હતી ઘરના બહાર ને એ જઈને પોલિશ લગાવવા માંડ્યો ગાડીને. કોણ? બાપ. પોલિશ લગાવી તો છોકરો શું કર્યો કે પથ્થરો ઉપાડ્યો જમીનમાંથી અને ગાડીમાં સ્ક્રેચ કરવા માંડ્યો. હવે તમે વિચાર કરો કે હું અગર $2.5 લાખ ગાડી લીધો અને એને હું પોલિશ કરતો અને મારો છોકરો આવીને એમાં સ્ક્રેચ કરે તો હું શું કરું? એટલે બાપના હાથમાં લોઢો હતો. એ લોઢો લઈને હાથમાં એટલો માર્યો ગુસ્સાની અંદર, એટલો માર્યો કે હાથ તૂટી ગયા. 4 વર્ષનો બાળક છોકરો, હાથ તૂટી ગયા. છોકરો રોયો, બધું થયો એને હોસ્પિટલ લઈ ગયા. હોસ્પિટલમાં ગયો તો ડોક્ટર કે આ સીવી નહીં શકે, બહુ ડેમેજ થઈ ગયું છે, કાપવું જ પડશે. આંગળી કાપવી પડશે. આંગળી કપાઈ ગઈ. 2-4 કલાક થયા. છોકરો રોઈને બાપને પૂછે છે, મારી આંગળી ઉગશે? મારી આંગળી પાછો ઉગશે કે?
બાપ શું કરે? રોવા માંડ્યો, જે પણ હોય એ કર્યો, અફસોસ કર્યો, બધું કર્યો. ઘરે આવ્યો, ગાડીને લાત માર્યો, 2, 4, 5 લાખ ડોલરની ગાડીને મારો ગોળી કે. પણ જાઈને જોઉં એ કરતો શું હતો? એ ત્યાં લખ્યો, ડેડ આઈ લવ યુ. એ ગાડીમાં સ્ક્રેચ શું કર્યો? બાપા હું તમે ચાહું છું. 4 વર્ષ આંગળી તોડી નાખ્યો. 5 લાખની ગાડી એક તરફ, છોકરાનો દિલ એક તરફ. 5 મિલિયનની ગાડી એક તરફ, છોકરાનો દિલ એક તરફ, બચ્ચાનો દિલ એક તરફ. જ્યારે આપણે સ્ટ્રોંગ ફેમિલી બનાવી છે તો આપણે બચ્ચાને પૂરી મોહબ્બત અને પૂરી rahmat આપવાની જરૂર છે. સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વ આલિ મુહમ્મદ. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम શિખામણ દે છે અમે કે જ્યારે તમે ખુદા છોકરાથી નવાજે તો 7 વર્ષ સુધી છોકરો તમારો રાજા અને છોકરી તમારી રાની. જે ખપે એને દ્યો 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 દ્યો. અને 5-6 વર્ષના થઈ જાય, જરાક બુદ્ધિ આવી જાય, જરાક આસ્તે આસ્તે, ચાલ બેટા મારા સાથે નમાઝ પઢ, ન પડે તો વાંધો નથી. ચાલ બેટા 1 કલાકનો રોજો રાખ, ના રાખે તો વાંધો નથી. અને રાખે તો શાબાશી દેવાની. એમ નહીં કે છોકરો ખોરામાં આવે તો કે ના 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 તારે મા પાસે જા, અને નહીં, એમ નહીં. રસૂલ કે છે 7 વર્ષ સુધી એ તમારો રાજા યા રાની. 7 વર્ષ, 7 થી 14 વર્ષ તમે એના રાજા આવે, તમે એને શિખામણ દો, પણ મોહબ્બતની સાથે. મારી કુટીને નહીં, મારી કુટીને કોઈ શીખતો નથી. એ આપણે ગુસ્સામાં મારામારી કરે છે પણ એમાં કોઈ શીખતો કોઈ નથી. એ ચોખ્ખી વાત છે. સાયકોલોજીસ્ટને પૂછા કરી લ્યો, ડોક્ટરને પૂછા કરી લ્યો, જે માર ખાય છે એને પૂછા કરી લ્યો. જે માર ખાઈને શીખે છે તું કઈ નથી શીખતો. मोहब्बत અને પ્યારથી રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વ આલિહિ વસલ્લમ પ્યારથી ઇસ્લામને ફેલાવ્યા છે. કોઈને માર્યા નથી. એને પથરા આવતા હતા પગની અંદર, માથાની ઉપર પથરા મારતા હતા લોકો. અને એક ફેર ખુદા કીધો, યાર હબીબ અલ્લાહ, મને હવે છે ને તું મને કે આ લોકોને હું બધાને તબાહ કરી નાખું. તો રસૂલુલ્લાહ શું કહે? રસૂલ કે, યા અલ્લાહ, અગર આવી વાત છે તો તું મને ખલ્ક કેમ કહ્યું? આ નથી જાણતી તારી કોમ, માફ કરી દે. ત્યારે ખુદા કે આ રહમતુલ લિલ આલમીન છે. આ દુનિયાની માટે રહમત છે. દુનિયાની પ્યાર અને મોહબ્બતથી બચ્ચાને શીખાયો છે, માણસોને શીખાયા છે. એ જ અમે કોપી કરવાનું છે. 7 થી 14 વર્ષ આપણે બચ્ચાને ગાઈડ કરી, બચ્ચાને શીખાડે, બચ્ચાને હાથ પકડીને મસ્જિદમાં લઈ આવે કે હાલ બેટા આપણે નમાઝ પઢવા જાય. અગર મારી આદત ના હોય તો મને મારા છોકરાના તરફથી, મારા છોકરો એને મસ્જિદે લઈ જાવ તો મારી આદત તો પડશે કે હું નમાઝે ઝોહર કે નમાઝે મગરિબ પડવાની મસ્જિદમાં. અને મારા છોકરાને એક શિખામણ મળશે કે બેટા કાંઈ પણ દુનિયાની અંદર તકલીફ હોય, માણસ મસ્જિદની અંદર આવીને ખુદાને યાદ કરે, ખુદાની zikરમાં અબુલ ફઝલ અબ્બાસનો, ઇમામ હુસૈનનો, બીબી ફાતિમાનો સદકો દેવ તો કેમ દુઆ કબૂલ ન થાય? કેમ દુઆ કબૂલ ન થાય? અને શીખવવાની જરૂર છે. 7 થી 14 વર્ષ અને 14 થી 21 વર્ષ એ તમારો યા તો દોસ્ત હશે યા તો પછી તમારો દુશ્મન. એ આ પછી ગાઈડન્સ ને ત્યાં પછી શિખામણ દેવા બહુ લેટ થઈ જશે. પછી એ તમે શિખામણ દેશે, પછી એ છોકરો આપણે શિખામણ દેશે કે બાપા તમે છે ને બુઢા છો, તમે ઓલી સદીના છો, અમે આ સદીના છીએ, તમે ત્યાં જાઓ અમે અહીંયા જશું. છોકરીઓની માટે રસૂલુલ્લાહ શું ફરમાવ્યા છે? છોકરીઓની માટે હું એક હદીસ કહી ચૂક્યો છું ઓલા દિવસે કે જનાબે ફાતિમા તો ઝહરા એવી વહાલી હતી,
ધક્કુલ બાપ કરીને ફાતેમાને બોલાવીને એને ચૂમીને પછી સફરમાં જતા હતા. અને જ્યારે સફરથી પાછો આવતા હતા તો એના ઘરે જઈને ધક્કુલ બાપ કરીને ફાતેમા કહેતા હતા કે હું બાપા આવી ગયો છું. એવી મોહબ્બત હતી, એવી મોહબ્બત. એ વાત ખોટી છે કે કોક ફેરે બાપ લોકો જે છે એ છોકરાને વધારે ચાહે છોકરી કરના. ખોટી વાત છે. ન્યાય નથી, ત્યાં ઇન્સાફ નથી. છોકરામાં જન્નત ન મળે ઇન્સાનની, છોકરીઓમાં જન્નત મળે. સલવાત પઢો મોહમ્મદ વ આલે મોહમ્મદ. રસૂલુલ્લાહ કે અલ્લિમુહુન્ન અલ-ફિક્હ વદ-દીન. તમારી છોકરીઓને દીન શીખાડો, ફિક્હ શીખાડો, તાકી જ્યારે એ લોકોના ઘરે જાય, એ લોકોના ધણીના ઘરે જાય તો ફિક્હ બી જાણતા હોય, તો આ લોકો દીન બી જાણતા હોય, તો આ લોકોના જે બચ્ચાઓ પેદા થાય એ લોકોને શીખાડે. આજે આપણી માં અગર આપણે યા અલી કહેતા ન શીખાયેલી હોત તો કોણ શીખાયો હોત? આપણી માં આપણે ગોદમાં પકડીને દૂધ પીરાવીને અમે કે યા અલી મદદ બોલ. અને જ્યારે પહેલી ફેરે છોકરો કે છોકરી યા અલી મદદ કહે છે, એ દિવસ માનો સૌથી ખુશ દિવસ હોય છે, સૌથી ખુશ. અલ્લિમુહુન્ન અલ-ફિક્હ વલ-હિસાબ, અલ્લિમુહુન્ન અલ-હિસાબ કે એ લોકોને એકાઉન્ટન્સી શીખાડો, એકાઉન્ટ શીખાડો. કેમ કે બાયરીની એક ફરજ એ છે કે ઘણીના જે પ્રોપર્ટી છે ને, ધણીનો જે માલ છે, પૈસો છે, એની હિફાજત કરે. આમ ન હોય કે ધણી એને ગોલ્ડ કાર્ડ લઈ દે એટલે બસ એ નેક્સ્ટ ડે જે છે શોપિંગ મોલમાં તાલીઓ કરી નાખ, ધણીને બનાવશે બિચાર. ફરજ છે બાયડીનો કે એ ધણીના પૈસાને પ્રોટેક્ટ કરે. ક્યારે પૈસા પ્રોટેક્ટ કરશે? જ્યારે એના ઘરમાં એને શિખામણ દેવામાં આવશે કે બેટા હિસાબ આ છે, ઇકોનોમી આ છે. રસૂલ કહે છે અલ્લિમુહુન્ન અલ-ખિયાતા, એ લોકોને સીવતા શીખાડો. હવે આજના જમાનામાં બીજી છોકરીઓ કહેશે મને શોખ નથી સીવાનો. વાંધો નહીં, શું શોખ છે? ફાર્મસી બનવું છે, બનો. ડોક્ટર બનવું છે, બનો. ડિઝાઇનર બનવું છે, બનો. શું બનવું છે? જે પણ બનવું એ બનો. ભણો, મોટા થાઓ, ઇલ્મ હાસિલ કરો, દીનની સાથે, દુનિયાની સાથે. રસૂલુલ્લાહ કે છે અલ્લિમુહુન્ન અલ-કિતાબા, લખતા શીખાડો. છોકરીઓ લખતા શીખાડો. કહેવાનો મકસદ ટૂંકમાં એ કે એવી રીતના ન બને કોઈની ઘરની અંદર કે છોકરાને તો વધારે ભણાવે અને છોકરીને ઘરમાં દબાવીને રાખે કે તારા તો શાદી થઈ જશે, તને ભણવાની જરૂર નથી. હક ને ઇન્સાફ બેના વચ્ચે બરાબર હોવું જોઈએ, બેના વચ્ચે. તાલિબાન જેવા મુસલમાન નથી. અમે તાલિબાન જ્યારે ગવર્મેન્ટમાં હતી અફઘાનિસ્તાનમાં તો એ લોકો છોકરીઓને સ્કૂલ જવા બંધ કરી નાખતા. જે છોકરી સ્કૂલ જે લોકોને મારી નાખતા હતા લોકો તાલિબાન લોકો. અને હમણાં 3 મહિના પહેલે મલાલા યુસુફઝઈ છોકરીનું નામ, એક્ટિવિસ્ટ, એજ્યુકેશન ભણો છોકરીઓ, એને શૂટ કર્યા છોકરી, શરમ વગરના તાલિબાન શૂટ કર્યા. કે આજે વેસ્ટ વાળા ક્રિશ્ચિયન લોકો આવીને છોકરીને ઉપાડીને યુનાઇટેડ કિંગડમમાં લઈ આવ્યા ટ્રીટમેન્ટની માટે. અને આપણે કહેવામાં આવે છે કે ઇસ્લામ આવું છે કે છોકરીને આવી જુલમ કરો છો તમે લોકો, કે સ્કૂલમાં મોકલાવતા નથી. કોણ કીધું ઇસ્લામ છે? જે તાલિબાનને જોઈને તમે ઇસ્લામને ના તોડો. તમે આવો, બેસો આહલુલ બેતના ઘરની અંદર, પછી જો ઇસ્લામ શું છે. આવીને જો કે ઇસ્લામ શું છે, આહલુલ બેતના પાસે મળશે તમને. એક જમાનો હતો રસૂલે ખુદાના જમાનામાં, એના પહેલે રસૂલે ખુદા જ્યારે એલાન કર્યા એનું રિસાલત એના પહેલે. અને આ જમાનો જાહિલિયતનો જમાનો છે. તમે પોતે વિચાર કરજો, તમારા દિલને અંદર જઈને ઝાંકીને વિચાર કરજો કે આજે 12,013 અમે બેઠા છીએ, 2013 આ વસ્તુ થાય છે કે નથી થતી? શું છે? આયતમાં છે સૂરે નહલની નંબર 57, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. કે જ્યારે કોઈને ખુશખબરી દેવામાં આવતી હતી કે તમારા ઘરમાં દુખ્તર પેદા થઈ છે, છોકરી પેદા થઈ છે, તો એનો મોઢો, એનો જે ચહેરો છે ગુસ્સાથી કાળો થઈ જતો હતો. કુરાને મજીદની આયત છે, હદીસ નથી.
યતવારા મિન અલ-કૌમ મિન સૂઇ મા બુશિરા બિહ, એ કોમમાં ભટકાવે, મોટો સંતાડીને ફરતો હોય કે હવે આ મને હું શું કરું, મારા ઘરમાં છોકરી પેદા થઈ છે. અયુમસિકુહુ અલા હુનિન અમ યદુસુહુ ફિ તુરાબ, એને શું હાથમાં રાખીને મોટો કરે યા તો એને જીવતો દફનાવી નાખે. એ મેન્ટાલિટી હતી, વિચાર હતી. આલા સા મા યહકુમૂન, કેવો ખરાબ એ લોકોનું જજમેન્ટ હતું, કેવો ખરાબ ડિસિઝન હતો ખુદાવંદે તાલીમ. એના જેલમાં તફસીરમાં છે કે એક બાપ, બુઢો બાપ છોકરીને રમતા રમતા ઉપાડીને કે હાલ તારા સાથે રમવું છે મને. એ છોકરીને લઈ ગયો, એ કે આપણે રમત રમીએ, ખાડો ખોદીએ. ખાડો ખોદવા માંડ્યા, છોકરી 2-4 વર્ષ જશે, ખાડો ખોદવા માંડ્યા. છોકરી કે હવે તું સુઈ જા. એ સુતી તો બાપના દાઢીમાં વાર લાગી ગયા હતા. તો બાપને કહે છે, 1 મિનિટ બાપા, તમારા દાઢીમાં વાર છે, બોલે મને કાઢવા દો. અને એને જ દફનાવી નાખ્યો. આ ઝુલ્મ. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. એ કયામતનો દિવસ આવશે કે જ્યારે ખુદાવંદે તાઆલા અને જ્યારે આ છોકરીઓને બાળકીઓ પૂછશે કે આપણો શું ગુનો હતો કે અમે આવી રીતના કરીને તમે લોકો માર્યા છો, શું ગુનો હતો અમારો? અલ્લાહુ અકબર. એક સલવાત પઢો મોહમ્મદ વ આલે મોહમ્મદ પર. જનાબે લુકમાનની આ બીજું એક્ઝામ્પલ. જનાબે લુકમાન અને એના દીકરા. જનાબે લુકમાન બેઠા છે એના દીકરાની સાથે, એને કહે છે, બેટા આવો આપણે વાત કરીએ. આ જો, આ મોટી વાત છે, આ મોટી વાત છે. બાપ અને દીકરો એકબીજાના સાથે વાત કરે, નાની નાની વાત, છોટી વાત, બસ વાત. આવો બેટા બેસ. હરેક બાપને દિલમાં ઝાંકવું જોઈએ કે શું મારા બેટાના સાથે હું 1 કલાક 2 કલાક દિવસના ગુજારું છું કે વાપરું છું કે નથી વાપરતો, પૂછું છું. ઇઝ કાલ લુકમાન લિબ્નિહી વ હુવા યહિઝુહુ. યાદ કરો એ જમાનો જ્યારે લુકમાન એના છોકરાની સાથે વાત કરે છે, ગુફ્તગુ કરે છે અને નસીહત દે છે. યા બુનય્ય લા તુશરિક બિલ્લાહ. એ મારા દીકરા, સૌથી મોટી જે ગુનો છે, સૌથી મોટો ગુનો છે શિર્ક બિલ્લાહ. જો તૌહીદ શીખાડે છે, સૌથી મોટી ચીજ. આપણા જીવન શું છે, ઉસૂલ છે ને, ફુરૂ છે ને. ઉસૂલની અંદર સૌથી પહેલી વસ્તુ, એ મારા દીકરા, શિર્ક સૌથી મોટો ગુનો છે, નહીં કરતો. પછી તૌહીદના કેટલા તો જાત છે. જો તૌહીદ ફિ ઝાત વ ફિ સિફાત વ ફિ ઇબાદાત. આ તો પછી બીજી વાત થઈ ગઈ. સુબહાનઅલ્લાહ. આ તો બાપને ઓઝા જવું પડશે. પણ કહેવાનો મકસદ એ છે કે છોકરાને એ શીખાડે છે નંબર 1 કે તૌહીદ, અલ્લાહ એક માણસ ગયો જનાબે ઇમામ જાફર સાદિક સલાવતુલ્લાહ વ સલામુ અલૈહિ પાસે. અને એમને કીધું કે જો કે મને છે ને ખુદા જોવું છે, મને જો તમે લોકો કહો છો ખુદા છે ક્યાં છે, મને જોવું છે ખુદાને. ઇમામ કે સાહેબ નો પ્રોબ્લેમ, હાલો ભાઈ તને દેખાડું ખુદા. બપોરનો ટાઈમ, સૂરજ આમ ઊંચો ચળકતો હતો વચની અંદર, વચમાં. સાઉદી અરેબિયાની ગરમી એટલે કેવી ગરમી. કાયરો બારે કે જો સૂરજને જો, તો એ માણસ ઉપર જોઈને નાક નીચે કરી નાખ્યો કે મૌલા હું તો નથી જોઈ શકતો, મારી આંખો ખરાબ થઈ જશે. ઇમામ એને જોઈને કીધા કે અગર તું મખલૂકને નથી જોઈ શકતો તો ખાલિકને કેવી રીતના જોઈશ? આ જે સૂરજ છે ખુદા બનાવ્યો છે. અગર તું આ વસ્તુને નથી જોઈ શકતો તો તું ખુદાને કેવી રીતના જોઈશ? એક માણસ આવ્યો એ ઇમામની પાસે એક બોક્સ લઈને, એની અંદર ઓલા મકોડા હતા, મકોડા, વર્મ્સ જેને કહેવાય, વર્મ્સ. હવે તમને ખબર છે, તમે આમ ગીલી ધૂળ કે રાખી દો ત્યાંથી વર્મ્સ નીકળે. એ વર્મ્સ લઈને આવ્યો કે આ હું ખલ્ક કર્યો છું, હું બનાવ્યો છું. મામ કે અચ્છા, કે હા, કે ચલો દેખા, ખોઈ લો. 2-4 વર્મ્સ હતા. કે બહુ સારું, તું ખલ્ક કર્યો છે? હા હું ખલ્ક કર્યો છું. એમાંથી છોકરી કોણ છે ને છોકરો કોણ છે? ઈ આ કેમ જાય છે ને ઓલો ઓમ કેમ જાય છે? આજે તું રાતના એને શું ખાવાનું દઈશ?
એટલે એ માણસ તો હેરાન થઈ કે મોલા તો જવાબ નથી મારા પાસે, મને ખબર નથી. એ કે મારો ખુદા અલ્લાહ એ છે કે જ્યારે ખલ્ક કરે તો ખબર પડે કે છોકરી કોણ છે, છોકરો કોણ છે, એનો રિસ્ક ક્યાંથી મળશે એને એ ખુદાવંદ તાલા એ સિવાય બીજું કોઈ નહીં જાણે. नारे तकबीर, કોઈ નહીં જાણે ખુદાવંદ તાલા. તૌહીદ. છોકરાને ઇસી જ્યારે આપણે એકબીજા સાથે બેસશું ત્યારે તો વાત કરશું, વાતમાંથી વાત નીકળશે. જનાબે લુકમાન એક ફેરે એને છોકરાને કહે છે કે જો મારા દીકરા તું જે પણ કામ કર દુનિયાની અંદર સિવાય ખુદાની માટે કર, બીજા કોઈની માટે નહીં કર. બધા તને ફાટા દેશે, કોઈ તને બોલો નહીં કરે, તું જે કામ કરતો એ ખુદાની માટે કર, બસ અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલાની માટે. લોકો હોય ના હોય એ લોકોની ખિદમત કર ખુલૂસ નિયતથી. અલ્લાહુ યઅલમ મા ફી નુફૂસિલ મુસ્લિમીન વલ મુમિનીન વલ મખલુક. ખુદાને ખબર છે કે ઇન્સાનની નફ્સની અંદર શું છે. કે જો તને હું એક્ઝામ્પલ દઈશ કે માણસો કેવા છે દુનિયાની અંદર, ચાલ એ ગધેરો ડોંકી એ લઈને બાપને દીકરા નીકળ્યા બારે નીકળ્યા ને લુકમાન એના દીકરાને કહે છે હવે સાંભળ, હવે તું બેસ આના ઉપર ને હું ભાડું છું. તો એ લોકો નીકળ્યા. જરાક આગળ પહોંચ્યા તો એક ગ્રુપ હતો માણસોનો, કે જો આજકાલ જમાનો કેવો છે કે દીકરો ઉપર બેઠો છે ને બાપ જે છે એ હાલે છે. જનાબે લુકમાન દીકરાને જોઈને કે સમજી ગયો કે આ સમજી ગયો બાપા, કે હવે હું ચાલું છું ને તું હાલ. તો એ મોકો આવ્યો તો હવે આગળ ગયા, બીજા લોકો બેઠા થાય કે જો આ શરમ છે કોઈ આજકાલ, છોકરો નાનો છે એને એવું જુલુમ છે કે એને ઉપાડતો નથી ને બાપ હાલે ઘોડામાં છે, ગધેરોમાં છે ને છોકરો હાલે છે. બેટા સાંભળી લીધો કે આ સાંભળી લીધો બાપા, ચાલો ત્રીજી જગ્યામાં જાય કે હવે આપણે બે બેસશું ગધેરાના ઉપર. બે ગધેરાના ઉપર બેસા. બીજો ગીરો હતો એ કે આ જુલ્મ થાય છે ગધેરાના ઉપર, આ જુલમ થાય છે ગધેરાના ઉપર. જો આપણે યુકેમાં કે એનિમલ એબ્યુઝ આવી જાય પોલીસ લોકો ફોરન. જનાબે લુકમાન છોકરાને કે હવે આ જોયું, આ ત્રીજો સિનારિયો થઈ ગયો કે નહીં, હવે ચોથામાં આપણે બે હાલશું ગધેરા પર કોઈ ના બેસે. તો આગળ વધ્યા તો બીજો એક ગ્રુપ કે જો ગાડી છે વાપરતા નથી. જનાબે લુકમાન એના છોકરાને જોઈને કે હવે પાંચમો સિનારિયો કેવો છે, તું જોયો ઇન્સાનની મેન્ટાલિટી જોયો, કોઈ પણ રાજી નહીં હોય જે પણ તું કરે છે. એટલે જે પણ તને કરવું હોય તો ફી સબીલિલ્લાહ લિવજહિલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કર, બસ બીજી કોઈની માટે ન કર. ઇમામ હુસૈન 72 લઈને ગયા ખુદાની માટે. એ લડવા ન ગયા, લડવા ગયા તો એ 4000 ની ફૌજ લઈને ગયા હોત. જિન્નાતનો આખો ફૌજ આવી ગયો તો કરબલાની અંદર ઇમામ હુસૈનને કહેવા માટે કે અમે હાજર છે મોલા, હુકુમ દો. મોલા કે તમે જાઓ, આ વખતે ઇમ્તિહાન છે મારો ને મારો પરવરદિગારનો. બસ એ ખુદાવંદ તાલા ની માટે જે કરવું એ કરો. વધારે બહુ ટાઈમ થઈ ગયું છે પણ તમે લોકો કમ્પ્લેન કરો છો કે આ કલાકમાં ઉતરી જાય છે, તો આજે 1.5 કલાક તો ખેંચાશે ઇન્શાઅલ્લાહ. તો એક સલાવત પડો મોહમ્મદ વ આલે મોહમ્મદ. જનાબ લુકમાન છોકરાને કહે છે વવસૈના ઇન્સાન બિવાલિદૈન. ઇન્સાનને ખુદાવંદ તાલાએ ભલામણ કર્યું છે એના બાપ અને માની માટે. શું حملته امه وهنا على وهن. ઇન્શાઅલ્લાહ કાલે આપણે માની ઉપર ગુફ્તગુ કરશું, પણ આજે આ સાંભળી લઈએ કે એની માં એ કહે છે કુરાન મજીદ કે જેવી રીતે થાકીને એના છોકરાને પેટમાં ઉપાડી છે, કોઈ ન ઉપાડી શકે, કોઈ ન ઉપાડી શકે. وفصاله في عامين. અને 2 વર્ષ એને દૂધ પીવડાવ્યું છે એની છાતીમાં. અલ્લાહ. પછી ખુદા શું કહે છે, અનિશ્કુરુલી વલિવાલિદૈકા. મને થેન્ક કરો. ખુદા કહે છે મારો શુક્રિયા અદા કરો ને સાથે સાથે તમારા મા બાપનો શુક્રિયા અદા કરો. મારો શુક્રિયા અદા કરો ને સાથે સાથે મારા મા બાપનો શુક્રિયા અદા કરો. એક ઇન્સ્યોરન્સ કપાવી લે અમે ચાલવા છે. શું ઇન્સ્યોરન્સ કપાવીએ? કુરાનમાં છે ને વલા ઇન શકરતુમ લાઝીદન્નકુમ. તમે મને જેટલો થેન્ક્સ કરશો એટલો તમે વધારે દઈશ. તો આપણે એક આદત બનાવી દઈએ, ખુદાને દરરોજ 100 ફેરે થેન્ક્સ કે.
અને મા બાપની જેને પગ પકડીને હાથ પકડીને રોજ થેન્ક્સ કીએ તો જો કેટલો આપણે થવા મળે છે. સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ. આગળ વધીને કહે છે વ ઇન જાહદાકા અલા અન તુશ્રિકા બિમા લૈસા લક બિહી ઇલ્મ ફલા તુતિહુમા વસાહિબહુમા ફિ દુનિયા મારૂફા. હા, એક આવો જમાનો બી આવી શકે છે દીકરા. જનાબે લુકમાનના છોકરાને કહે છે કે જ્યાં તારો બાપ તને કહેશે ગુનાહમાં પડ. હોય છે ને આજકાલ બિઝનેસમેન મોટા મોટા હોય, મોટી મોટી બિઝનેસ પાર્ટી હોય કે જ્યાં દારૂ ને બધું હોય અને એ ક્યાંય વટાઈ ગયો હોય તો છોકરાને ફોન કરીને કહે છે સાંભળ બેટા, આ બહુ મોટી મીટિંગ છે, હું તો નથી જઈ શકતો, તું જા અને તારી બાયરીને લઈને જા. થયો છે ત્યાં અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કહે છે બસ આ એક જગ્યામાં તમે જ્યારે તમારી બાપની અને તમારી માની ઇતાઅત ન કરો. ક્યારે? જ્યારે એ ગુનાહની તરફ તમે મોકલાવે, જ્યારે ખુદાનો હુકમ તોડવાની માટે તમે મોકલાવે, ત્યારે તમે બસ કહો બાપા માં માફ કરજો, મારો ખુદાનો હુકમ બીજો છે. પણ સાથે સાથે શું કહે છે? પણ ઝઘડા ના કરો. તમારા માં અને બાપની સાથે સારી રીતે રહ્યો. વસાહિબહુમા ફિ દુનિયા મારૂફા. ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન સલાવતુલ્લાહી વ સલામુહુ અલૈહ રિસાલતુલ હુકૂક કે જેના ઉપર આપણે જરા ચર્ચો કરી રહ્યા છે કે કેવી મોટી કિતાબ છે આ રિસાલતુલ હુકૂક કે જેમાં કેટલા હક છે બયાન કર્યા છે. હક એમાંથી એક હક બાપનો બયાન કર્યા છે ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન. સાંભળી લ્યો. ઇમામ કહે છે વ અમ્મા હક્કુ અબીક, તારા બાપનો હક શું છે કે ફતઅલમ અન્નહુ અસ્લુકા વ અન્નકા ફરઉ, કે ઈ તારો અસલ છે ને તું એનો એક ફર્ક છો, ફર્ક બ્રાન્ચ. તારો અસલ જે છે, તારો રૂટ જે છે, તારો ઓરિજિન જે છે, તારો બાપ છે. વ અન્નકા લૌલાહુ લમ તકુન, યાદ રાખ બની આદમ કે અગર તારો બાપ ના હોત દુનિયાની અંદર તો તું પણ ના હોત દુનિયાની અંદર. ફમહમા રાઈતા ફી નફસિકા મિમ્મા યુઅજિબુક. હવે આ સાંભળો, બહુ મોટી વાત છે. ઇમામ કહે છે કે જ્યારે પણ તમે તમારા નફ્સની અંદર જોઈને ફખર કરો કે આજે મારી પોઝિશન એવી મોટી થઈ ગઈ છે, કે આજે હું ડોક્ટર થઈ ગયો છું, કે આજે હું એન્જિનિયર થઈ ગયો છું, તો યાદ રાખો કે આ ફઅલમ અન્ન અબાકા અસ્લુ નિઅમા અલૈકા. યાદ રાખો કે આનો જે ઓરિજિનલ અસલ નિયમત છે ને એ તમારા બાપ પાસેથી આવી છે, એ બાપા પાસેથી મળી છે આ નિયમત. આજે ડોક્ટર થઈ ગયો, બાબા માશાલ્લાહ ડોક્ટર થઈ ગયા, હા મારી પૂરી મહેનત 4 વર્ષ સૂતો નથી, હું બસ ડોક્ટર થઈ ગયો. આજે બાપા ક્યાં છે? જે માણસ સવારના કામ કરવા જતો તો તારાના માટે, પૈસા કમાવતો તો તને ટ્યુશન દે, તને સ્કૂલ મોકલાવે, આજે એ ભૂલી જાય. ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન જો શું શિખામણ દે છે કે જે પણ તમારા નફ્સમાં તમે આમ ફખર દેવરાવે, તમે યાદ કરો કે તમારો બાપ અગર ન હોત તો આ તમે પોતે ન હોત. પછી કે છે વહમિદિલ્લાહ વશકુરહુ અલા કદરી ذلك. ખુદાનો હમ્દ કરો અને ખુદાનો શુક્ર કરો કે તમે ખુદાવંદ તઆલા એક બાપ દીધું છે. શુક્ર કરો. નકર તો કેવાય ઘણા એવા છે આપણા વેસ્ટમાં, યુરોપની અંદર છોકરા બિચારા સ્કૂલમાં ફરતા હોય, બાપ લોકોને લેવા આવે, 2-4 છોકરા આવી રીતના જ ફરતા હોય, બાપા ક્યાં છે ખબર નથી, બાપને મળ્યો જ નથી કોઈ દિવસ, નથી બાપા. આપણે મુસલમાન છે, મુહિબ્બે અહલુલ બેત છે, આપણે આપણા બાપની ઇજ્જત કરવું વાજિબ છે, એહતરામ કરવું વાજિબ છે. ફાદિલ મુરાદી જામિઉ સાલાત શું કહે છે? એ કહે છે કે 4 હક છે તમારા બાપનો. 4. પહેલો તો એ કે તમારા બાપના આગળ તમે ના હાલો કોઈ દિવસ. જો ઇજ્જત તમારા બાપની આગળ તમે ના હાલો,
જ્યારે સુપરમાર્કેટ જાઓ, જ્યારે મોલમાં જાઓ, જ્યારે એરપોર્ટમાં જાઓ, જ્યાં પણ તમે જાઓ તો તમે વિચાર કરો કે બાપા ક્યાં છે. જ્યાં બાપા હોય એનો એક પગલો તમે પછવાડે નહીં. બીજું શું કહે છે? તમે બેસો નહીં જ્યારે તમારો બાપ ઊભો હોય. આ અખલાક જો આહલુલ બેત. સુબહાનલ્લાહ. અગર બાપ ઊભો હોય તો તમે બેસો નહીં. જ્યાર સુધી ઈ ન બેસે તમે ન બેસો. એ તો વાત દૂરની કે ઈ બેઠા છે ને હું પગ લાંબા કરીને એના સામે બેઠો છું. એ તો અખલાક જ ન કહેવાય. અખલાક ન કહેવાય. બીજું શું કહે છે કે બાપને કોઈ દિવસથી એના નામથી ન પુકારો. એના નામથી ન પુકારો. બાપનું નામ અલી છે, બહુ છે પ્રોબ્લેમ આ ત્યાં દુનિયાની અંદર. બાપનું નામ અલી છે કે છે અલી, સાંભળ અલી. કે ભાઈ અલી ક્યાં? તારો બાપ છો, તારો બાપ છો. બાપથી કોઈ દિવસ નામથી ન બોલાવો એ માફ કહે છે. ને ચોથો એ કહે છે કે એવી કોઈ ગીજ ન કરો. અને આ સૌથી મોટી વસ્તુ છે. કોઈ એવી ગીજ ન કરો જે થકી તમારા બાપને શર્મિંદા થવું ખપે. અલ્લાહુ અકબર. બસ આ અગર વિચાર માણસ કરી લે કે કોઈ પણ એવી વસ્તુ ન કરે ઇન્સાન, ન કરે છોકરો, ન કરે છોકરી કે એનો બાપ સર શરમથી ઝૂકી જાય. યા બુનૈયા, આગળ વધતા કહે છે યા બુનૈયા અકિમિસ સલાહ, નમાઝ પઢ. છોકરાને શીખાડે છે. વઅમુર બિલ મારૂફ વન્હા અનિલ મુનકર, નહી અનિલ મુનકર કર, અમર બિલ મારૂફ કર. વસ્બિર અલા મા અસાબક, અને જ્યારે પણ તકલીફ થાય તો સબર કર. જો સબર શીખાડે છે. સબર. જ્યારે પણ કાંઈ પણ તકલીફ પડે તો સબર કર બેટા, સબર કર. ખુદાને યાદ કર. હાથ બલંદ કરીને અહલુલ બેત તો વાસ્તો દઈને સબર કર. વલા તુસક્કિર ખદ્દક લિન્નાસ, અને જ્યારે લોકો સાથે વાત કર તો મીઠી મીઠી વાત કર. મોઢો ફૂલાવીને વાત ન કર. વલા તમશી ફિલ અરદી મરહા, અને ધ્યાન રાખજે બેટા કે જમીન છે દુનિયામાં ખુદાવંદે તાલાની, એમાં માથો ઊંચો કરીને નહીં હાલતો કોઈ દિવસ. હોય છે ને બીજા બાપ લોકો કે તું મારો દીકરો છો, મારો. તને ખબર છે હું કોણ છું? હું બહુ મોટો માણસ છું, તું મારો દીકરો છો. ધ્યાન રાખજે, મારો માન રાખજે દુનિયાની અંદર. એટલે ફર, જેટલી દુનિયાની ઉપર તને ફરવું એ ફર. ના, અહલુલ બેત નો અખલાક એ છે કે બેટાને કે બેટા જરાક જ્યારે દુનિયામાં ફર તો હ્યુમિલિટી સાથે ફર, તવાદુઅ સાથે ફર. માણસને મળ તો અખલાક સાથે મળ. કે એવી રીતના મળ કે માણસ પૂછે કે આ કોનો દીકરો છે, કોનો છોકરો છે આ. અને જ્યારે કહેવામાં આવે કે ફરાનો છોકરો છે તો એને કે આ બાપ એને કેટલી સારી શિખામણ દીધું છે. ઈરાકની અંદર હોય છે ને કે જ્યારે તમે કોઈ ફાઇન કામ કરો તો ઈરાકી કહે છે રાહિમલ્લાહુ વાલિદૈક. મહેનત તો મેં કરી, તમે મારી બાપને દુઆ કેમ દીધી? તમે કોઈ પણ માણસને ઈરાકની અંદર મદદ કરો તો એ ફોરન તમે કહેશે રાહિમલ્લાહુ વાલિદૈક, ખુદા તમારા બાપને તમારી માને રહમતમાં નાખી. અરે તમારો બેગ તો મેં ઉપાડી દીધું. તો કે ના, આ જે અખલાક જે તમારા છે કે તમે મને મદદ કરી રહ્યા છો એ બીકોઝ તમારા મા અને તમારો બાપ તમે શીખાયો છે. પછી શું કહે છે આગળ જઈને? વગદુદ મિન સૌતિક, મારા દીકરા સાંભળ, જ્યારે તું દુનિયાની અંદર વાત કરતો ધીમે ધીમે વાત કર, આહિસ્તા આહિસ્તા વાત કર. ઇન્ન અનકર અલ અસ્વાત લસૌતુલ હમીર, કેમ કે સૌથી ખરાબમાં ખરાબ અવાજ જે છે ને એ ગધેડાની છે જ્યારે હોય. અલ્લાહુ અકબર. જો છોકરાને આવી રીતના સમજાવવાની વાત છે. એક જમાનામાં હમણાં જ રિસન્ટલી ડાયજેસ્ટમાં વાંચ્યો અજીબ કહાની. એક માણસ હતો, એની બાયડીની ઇન્ફ્લુઅન્સમાં આવીને એના બાપને ઘરમાંથી કાઢીને અને આઉટ હાઉસ હતો એના ઘરની કોમ્પાઉન્ડની અંદર, જે એનો બાપનો જ ઘર હતો એ આ જ આઉટ હાઉસ હતો. એ એને કે બાપા હવે તું ત્યાં રહેવા છે, અહીંયા હું મારી વાઈફ ને મારો છોકરો રહેશું. અને એ આઉટ હાઉસ કૂતરાના ઘરના બાજુમાં હતું. ગઈકાલે હું કહી ચૂક્યો છું, સુઈ પછવાડે દોરો છે.
2-3 મહિના પસાર થયા, બાપ ત્યાં હોય, બિચારો આમ જ સૂતો હોય, રોતો હોય, જે પણ હોય ખુદાય નહીં, જે પણ કરવું એ કરશે. પણ એનો છોકરો 6-7 વર્ષનો ડ્રોઈંગ કરતો હતો ટેબલ પર. ડ્રોઈંગમાં એક ઘર બનાવ્યું અને બીજો એક ઘર બનાવ્યું, ને ઘરના બાજુ કૂતરાનું ઘર બનાવ્યું, અને એ ઘરમાં એક માણસને દોર્યો. તો એનો બાપ એને પૂછે છે, બેટા તું શું દોરે છે? બહુ સારો દોરે છે. કે આ મારું ઘર છે, જયારે હું મોટો થઈશ આ તમારું ઘર છે. તો કે એમ કેમ? કે તમે તમારા બાપાને ત્યાં નાખ્યા છો ને, તોય તમે ત્યાં નાખીશ. આ શું છે? અખલાક અહલુલ બેત શું છે? અહલુલ બેત નો અખલાક એ છે કે દરરોજ સવારના અગર માં મારા ઘરમાં હોય, અગર બાપ મારા ઘરમાં હોય, તો નમાઝે ફજરની બાદ, અગર નમાઝે ફજરની બાદ નહીં તો બાદમાં હું જઈને મારા બાપના હાથ ચૂમું, મારી માના હાથ ચૂમું. અગર મારા સાથે ઘરમાં ના હોય તો ફોન કરું કે માં કેમ છો આજે, બાપ કેમ છો આજે, કઈ તકલીફ છે, મને તમે યાદ આવો છો, કાઈ નહીં, બસ આમ ખાલી કરીને માનો દિલ ને બાપનો દિલ કેટલો ખુશ થાય છે એ ખાલી ખુદાવંદ તાઆલા જાણે. દુઆએ મશલૂલ ની ઓરિજિન આપણે જાણીએ છીએ શું છે? આપણે તો પડતા હોય ને દુઆએ મશલૂલ, દરરોજ બસ દુઆએ મશલૂલ પડીએ, કોઈને પ્રોબ્લેમ હોય, બુખાર હોય, તાવ હોય, આમ હોય, દુઆએ મશલૂલ પડો. શું છે ઓરિજિન? શું છે દુઆએ મશલૂલ? એક માણસ હતો, છોકરો જવાન, એની બાપની સાથે બદસલુકી કરતો હતો, બહુ બદસલુકી કરતો હતો બાપની સાથે. એટલો બાપને હેરાન કરતો હતો, એટલો બાપને હેરાન કરતો હતો કે બાપ એની બદદુઆ કર્યો. એ બદદુઆ કર્યો ને છોકરો થઈ ગયો પેરેલાઇઝ, અડધો પેરેલાઇઝ હોય ને, સમજો છો? પેરેલાઇઝ, પેરાલિઝે, છોકરો થઈ ગયો પેરાલિઝે. હવે રોવા માંડ્યો કે હવે શું કરું? બાપ કે હવે બસ શું છે, એટલું હેરાન કરે છે મને, તું બસ હવે હું ઇન્સાન છું, હું ઇન્સાન છું. અને મોટો કે જ્યારે તું નાનો હતો તને હાથ પકડીને હલાવતો હતો અને તું મને જ હેરાન કર્યો. બધું હોય, બધું થયું ને ખુદાવંદે તાઆલા કબૂલ કરી દુઆ. પેરેલિસ થયો એ. દરરોજ માફી માંગે, બાપને માફી માંગે. 2-3 વર્ષ થયા. બાપ કે ચાલ હું તને માફ કરીશ, આપણે જાસુ જ્યારે કાબામાં તો હું તને માફ કરીશ. કાબામાં જઈને રસ્તામાં જાતા તને બાપ મરી ગયો બીમાર થઈને. કાબા પહોંચ્યા ના ને મગફિરત મળી નહીં. માણસ આ પેરેલિસ છોકરો પહોંચ્યો કાબામાં, રોવા માંડે, રોયો અસ્તગફાર, હું શું કરું. ઇમામ હુસૈન ઇબ્ન અલી ને ઇમામ અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ વાલે ત્યાંથી પસાર થયા. ત્યાંથી પસાર થઈને આ માણસને જોયા કે એવો મગફિરત કરે છે, એવો રોય છે, જેને પૂછે શું થાય છે નહીં, જેને પૂછ્યા કે તને શું થાય છે, એ શખ્સ એ વાક્યો બયાન કર્યો કે આવી રીતના થયો. હવે હું બહુ રિગ્રેટ કરું છું કે હું મારા બાપને હેરાન કર્યો, ગુજરી ગયા, મને માફી નથી મળી. ત્યારે ઇમામ અલી એને દુઆએ મશલૂલ લખાયું ત્યારે, અને કે આ દુઆએ મશલૂલ તું પઢ ઈશાની નમાઝની બાદ અને ખુદાવંદ તાઆલા તને ઇન્શાઅલ્લાહ શિફા દેશે. અને શિફા થઈ એની, શિફા થઈ. પણ આજે આપણા ઇમામ ગૈબમાં છે, અને જો આપણા અગર એક્શન્સ એવા હશે કે ઇમામ આપણે મળવા માટે ના આવે તો આપણે દુઆએ મશલૂલ કોણ શીખાશે? અગર આપણે બાપને હેરાન કરશું. યા અલ્લાહ, યા અલ્લાહ, યા અલ્લાહ. એક સલાવત પઢો મોહમ્મદ વાલી મોહમ્મદ. ઇન્ડિયાની અંદર એક બાપ બેઠો હતો અને 2 છોકરાઓ હતા એના. બસ હવે બુઢો થઈ ગયો બાપ, એની વાઈફ ગુજરી ગઈ બિચારી. બાપ બુઢો થઈ ગયો, લાકડીમાં બસ આવી ગયો ને વહુ બી આવી ગઈ ને બધું થઈ ગયું ને હવે દૂધ ખપતો હોય તો 2-4 અવાજ કરે, કોઈ પૂછે નહીં, કાંઈ નહીં, આમ છે તેમ છે. રોજના ટંટા, રોજના ઝઘડા, રોજના કજિયા. બાપા હવે તમે ક્યારે ઉઠશો દુનિયાથી, ક્યારે જશો તમે દુનિયાથી? તો બાપ હેરાન હતો. એનો એક દોસ્તાર વકીલ હતો, એ રોજ એને કોઈ ફેરે સાંજના આવીને મળતો હતો. વકીલને કે હું બહુ હેરાન છું મારા ઘરમાં, સાચે હું દુઆ માંગુ છું મોતની. એ મારા દીકરાઓ તો છે, એ લોકોને હું ફરાવ્યો હતો મારા સાથે, મારા કાંધામાં રાખીને ફરાવ્યો છું. એ લોકોને બાળકો આજે મને ફેંકી દીધા છે, વાંધો નથી, મને દુઆ હવે માંગુ છું મળવાની, ટાઈમ આવી ગયું છે મારો. કે કેમ આટલો હેરાન છો, શું પ્રોબ્લેમ છે તને? કે આ છે સવારથી અહીંયા બેઠો હું, હારવામાં તકલીફ છે, પાણી ખપતો હોય તો 4 કલાક અવાજ કરું, જાય ત્યારે મને ત્યારે પાણી મળશે.
અલ્લાહુ અકબર. એ કે બાપા હવે શું કરશું? માણસ કે સાંભળો, આપણા પાસે એક સ્કીમ છે. સ્કીમ એ છે કે કાલેથી છે ને હું એક બ્રીફકેસ લઈ આવીશ. એ બ્રીફકેસ ની અંદર હું ડોક્યુમેન્ટ્સ બનાવીશ, ખોટા જાલી. પછી આપણે આગળ વાત કરશું. કે આ ઠીક છે. બીજા દિવસે આવ્યો, ત્યાં જ બેઠા છીએ, વકીલ કાયદો કાગળિયા કે હવે સાંભળો, તમારી જે પૂનામાં પ્રોપર્ટી છે એને શું કરવું છે? તમારી જે ફલા જમીન છે એને શું કરવું છે? તમારો જે આ પ્રોપર્ટી છે એને શું કરવું છે? તમારો જે બેંગ્લોરમાં હોટેલ છે 100-200 રૂમનો એનું શું કરવું છે? છોકરાઓ વહુ લોકો સાંભળી રહ્યા કે આજે આ દીકરાઓ તો કોઈ દિવસ કીધા નથી બાપા એટલો ગની છે, એટલો પૈસા વાળો છે, કોઈ દિવસ કીધા નથી આ છોકરાઓ. અમે સાંજ થઈ, છોકરાઓ આવ્યા કે તમે લોકો શું કરો છો? બુઢો એટલો પૈસા વાળો છે, તમે જયારે ખિદમત કરો એની. વકીલ આવ્યો તો કે આ લખાઈ ગયા છે, ને બાપા કહેતા હતા વિચાર કરશું હવે આ પ્રોપર્ટી નો શું કરવું છે. હવે સાંભળો તો દરરોજ દર મિનિટ આવી જાય છોકરો, બાપા દૂધ લઈ આવી દો, બાપા પાણી લઈ આવી દો. એટલે શું છે? બાપ પૈસાની માટે છે, પૈસાની માટે બાપ છે. જ્યારે બાપ વટાઈ જાય ત્યારે બસ આ અખલાક આનું પેટ તો નથી, ઇસ્લામનો આ શિખામણ નથી. કુરાને મજીદમાં છે કે ihsan કરો વાલિદૈનની સાથે, ihsan. અને જેટલો તમે તમારા વાલિદૈનની માટે ihsan કરશો, કાઈ પૂરો નહીં કરી શકો. એ બીજી વાત છે. रजा सिलसिली लखे छे, थाम कर ऊँगनी जिसे चलना सिखाया मुद्दतो, थाम कर ऊँगनी जिसे चलना सिखाया मुद्दतो, एक दिन उसके सहारे को तरस जाता है बाप. सामने आंखों के जिस बेटे के मर जाता है बाप, सामने आंखों के जिस बेटे के मर जाता है बाप, लम्हा लम्हा जिंदगी भर उसको याद आता है बाप. એને પછી યાદ આવે છે બાપને કે બાપ મારો હતો એક. અલ્લાહુ અકબર. કરબલાના મેદાનમાં ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીનના પણ એક બાપ હતા. ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીનના બાપ ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ હતા કરબલાના મેદાનમાં. આજે તમે વિચાર કરો કે શામે ગરીબાની પહેલે જ્યારે બીબી ઝૈનબ ખૈમામાં આવીને સૈયદે સજ્જાદને કીધા કે એ સૈયદે સજ્જાદ, જમાનો બહુ ખરાબ થઈ ગયું છે, આંધિયું ચાલે છે, બાપા તારા દેખાતા નથી, મૌલા હુસૈન દેખાતા નથી. તો ઝૈનુલ આબિદીન ખૈમાના બારે નીકળીને આસમાનની તરફ જોયા તો બાબાનો સર જોયા, બાબાનો નેઝા પર સર જોયા. અને ઝૈનબને કીધા, પુપી અમ્મા, અસ્સલામુ અલૈકા યા અબા અબ્દુલ્લાહ. આ ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન યઝીદના દરબારમાં ઊભા છે અને ત્યાં લોકો પૂછે છે આ છે કોણ? તો ઇમામ ઊભા થઈને કહે છે, મન આરફની ફકત આરફની, જે મને જાણે છે એ મને જાણે છે, જે મને નથી જાણતો તો હું ઈ માણસ છું કે જે રસૂલુલ્લાહનો નવાસો છું. ઈ કે હું અલી મુર્તઝાનો છોકરો છું. ઈ કે હું ઝબીહ બી કરબલા છું. મારા બાપને 3 દિવસ ભૂખો પ્યાસા શહીદ કર્યા છે. યઝીદ હેરાન થઈ ગયો ને માણસને કે તું અઝાન દે. જ્યારે માણસ અઝાન દેવા માંડ્યો, જ્યારે અલ્લાહુ અકબર કીધો તો ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન કે સાચે અલ્લાહ મોટો છે. જ્યારે કે અશહદુ અન લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ, ઇમામ કે હું શહાદત દઉં છું કે ખુદા એક છે. જ્યારે કે અશહદુ અન્ના મુહમ્મદર રસૂલુલ્લાહ, ત્યારે ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન કીધા, એ યઝીદ, આ શું તારા દાદાનું નામ છે? અમારા દાદાનું નામ છે. અગર તું કે તારા નાનાનું નામ છે તો તું ખોટો કહે છે. અગર તું કે તો મારા નાનાનું નામ છે તો હું શા માટે આવી રીતના મઝલૂમ માં ઊભો છું? મને જંજીરોમાં જકડીને તારા સામે લઈ આવ્યા છે. અઝીઝાને ગિરામી, તમે આ સાંભળો કે જ્યારે અલોકાને રિહાઈ થઈ, લોહારને બોલાવવામાં આવ્યું તો લોહાર જે આયા ગરદનમાંથી જે લોહાર કાપવા આવ્યો તો ઈ જ્યારે કાપ્યો તો રોવા માંડ્યો. ઈ રોવા માંડ્યો. શા માટે રોય છે? કોઈ પૂછો. ઈ કે ઓલા કાંટા ગોશમાં અંદર દાખલ થઈ ગયા છે.
છે ને. પણ જ્યારે ઇમામ હુસૈન કરબલામાં પહોંચ્યા મોજીઝાથી તો જોયા કે બની અસદ વાળા ત્યાં છે. ઇમામ પૂછ્યા તમે શું કરવા આવ્યા છો? તો એ લોકો કે ના અમે કઈ જોવા આવ્યા છે. ઇમામ પાછો પૂછ્યા શું કરવા આવ્યા છો? એ કે અમારી ઘરવાળીઓ મેં કીધા છે કે આ અહલુલ બેત છે, એ લોકોને દફનાવો. હવે દફનાવા આવ્યા છે અબા અબ્દુલ્લાહ ને. ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન કે મારી મદદ કરો, આપણે જઈને સાથે દફનાવશું. એકલામાં ઈ કીધા કે અહીંયા એક કબર ખોદો અને એકલા જઈને કે હવે મને તમે મૂકી દો. ત્યાં ગયા એક બેસર લાશા પર એકલા બાપના કબર પર પહોંચીને બેસીને ગિરિયા કરવા માંડ્યા, રોવા માંડ્યા, ધૂળ ઉપાડીને માથામાં નાખ્યા. એ બાબા કેવી શહાદત છે આ! ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન ઇમામ હુસૈન ને દફન કરીને પાછા કરબલા પાછા શામ બતાઈ ગયા. પાછા શામ ગયા તો બીબી ઝૈનબ એમને જોઈને પૂછે છે બેટા ઝૈનુલ આબિદીન તમે ક્યાં ગયા હતા? એમને ખબર હતી ક્યાં ગયા હતા, પણ એને પૂછ્યું ઇમામ કે હું કરબલા ગયો તો બાપાને દફનાવવાને માટે. મારા મોઢામાં ખાક છે કરબલાની. જ્યારે આ કાફિલોને રિહાઈ મળી અને જ્યારે મદીના પહોંચ્યા તો ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન ને મોહમ્મદ હનફિયા જ્યારે મહિલા જ્યારે ઘરા મહિલા ભેટવા માંડ્યા તો ઇમામ એને કે આહિસ્તા આહિસ્તા, હું મારો પૂરો બદન જખ્મી છે.